Good morning, class. Today we are discussing the next point of fluid mechanics. Fluid mechanics मध्ये आपण last time पाहिलं how the shape of the meniscus is formed. Shape of the meniscus कसा तयार होतो? कशाला concave meniscus म्हणतात, कशाला convex meniscus म्हणतात. How the convex meniscus is formed and how the concave meniscus is formed. This is due to the forces between the interface of त्याला आपण काय म्हणू शकतो molecular forces cohesive आणि adhesive त्याचे केसेस पाहिजे आपण कोण जास्त असल्यावर काय होतं. In today's lecture we are going to see the shape of liquid drop. We are discussing the shape of liquid drop. लिक्विड ड्रॉपचा शेप कसा तयार होतो हे आज आपण बघणार आहे. Before we are going to do this, we have some basic concept which is shown here. If there is a solid, हा solid है, a liquid drop is on it, याच्यावर liquid चा drop टाकलाय, this is become liquid, and above it there is a air present. How many mediums are there? 3 mediums are there. Okay. Each medium or each area which separate two mediums. हा जो मधला पॉइंट आहे तो काय करतोय लिक्विड आणि एअर ला सेपरेट करतोय. हा जो एरिया आहे तो काय करतोय सॉलिड आणि लिक्विड ला सेपरेट करतोय. त्याचप्रमाणे हा जो एरिया इकडे हा एवढा एरिया हा काय करतोय एअर आणि सॉलिड ला काय करतोय सेपरेट करतोय. These films or these areas which are known as interface. आपण त्याला काय म्हणतो interface. Due to these three interfaces there are three forces act on this liquid drop. या liquid drop वर किती force act होतात? 3. The first force is the surface tension due to वाक्याने टाका surface tension due to solid and liquid interface. या दोघांचा जो इंटरफेस आहे त्याचा एक फोर्स असणार सरफेस टेन्शनचा. त्या फोर्सला आपण T1 नाव देऊया. दिस इज T1. मग T1 हा कोणाच्या मधला आहे बाळांनो? तर लिक्विड अँड सॉलिड या दोघांच्या इंटरफेस मध्ये आहे. The second one is T2 which is the interface between air and solid. एअर आणि सॉलिड च्या मध्ये जो फोर्स आहे सरफेस टेन्शनचा त्याला आपण काय म्हणले T2 म्हणले. And the third one is T3 which is the interface between liquid and air. तो टँजेन्शियल जाणार सरफेसला टँजेन्शियल जाणार. हे पण सरफेसला टँजेन्शियल गेले तर तसं हा पण सरफेसला काय करणार टँजेन्शियल जाणार. The third one is the force of surface tension due to interface between air and liquid. Now you all know that physics मध्ये तेवढा फोर्स चालत नाही माहिती आहे आपल्या सगळ्यांना. That's why the T3 is resolved into two components. इकडे येणार T3 इकडे येणार T3. जर याला आपण थीटा म्हटलं which is known as angle of contact tangent drawn to the liquid drop or the meniscus to the wall of the container. We all know that. त्याला जर आपण angle of contact म्हटलं तर हा येणार T3 sin theta आणि हा येणार T3 cos theta. क्लियर आहे बाळा? Here is a T3 cos theta and there is a T3 sin theta. Okay. जर ह्या पॉइंटचा विचार केला this point is in equilibrium, that's why the resultant net force on this point is becomes 0. म्हणजे खालचे फोर्स आणि वरचे फोर्स आणि खालचे फोर्स काय असणार आहेत एकामेकाला बॅलन्स करणार आहेत आणि इकडचा आणि इकडचे फोर्स पण एकामेकाला काय करणार आहेत बॅलन्स. मग आपण आडव्या फोर्स घेऊया. उभ्या फोर्सचा काय संबंध आहे? वरती T3 sin theta आहे आणि खाली वेट आहे mg. Now for this we can write an equation. बघा राइट हँड ला कोण चाललंय T3 cos theta आणि T1. T3 cos theta plus T1 राइट साइड निघाले ना ते दोघं. लेफ्ट साइड ला एकटाच निघालाय. कोण निघालाय का T2. That's why we have an equation T3 cos theta T1 is equal to T2.
हे T1 T2 T3 काय आहे समजा तुम्हाला इंटरफेसेस मुळे झाले तयार झालेले कोर्सेस. ठीक आहे. Now the T1 goes here, we got T3 cos theta is equal to T2 minus T1. Or we have to calculate cos theta. Cos theta is equal to T2 minus T1 upon T2. Our last equation theta, angle of contact theta is totally dependent on cos inverse of T2 minus T1 upon T3. तुमचा जो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे बाळा तो कशावर अवलंबून आहे? T2 वर, T1 वर आणि T3 वर अवलंबून आहे. जर यांच्या व्हॅल्यू चेंज झाल्या की थीटा चेंज झाला. थीटा आता जर 90 च्या आत असेल, नीट बघा 90 च्या कुठे आहे तो आत आहे. 90 च्या आत असेल तर तो ऍक्टिव्हिटी झाला. 90 च्या अबाव आला म्हणजे जर असा जायला लागला हे बघा, हा मोठा मोठा झाला 90 पेक्षा मोठा झाला बरोबर. स्फिअर ऑफ the shape of the liquid drop is become spherical. मर्क्युरी मध्ये असा ड्रॉप तयार होतो, वॉटर मध्ये असा ड्रॉप तयार होतो. मग हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कशावर डिपेंडंट आहे? तर या तिघांवर अवलंबून आहे, T2 T1 आणि T3 यांच्या रिलेशन. आणि हे समजून सांगण्यासाठी आपल्याला ह्या चार केसेस बघायचे. बाय दिस वी कॅन इझिली conclude that how the liquid drop is formed. Okay, then we have to discuss first case. पहिली केस डिस्कस करूया. For a acute angle. Acute angle म्हणजे थीटा हा काय पाहिजे बाळांनो? लेस दॅन 90 पाहिजे. ह्याला acute angle म्हणतात ना. हो का, हा शेप कधी तयार होतो ही पहिली केस आहे. नीट बघा. We have to calculate theta which is equal to cos inverse of T2 minus T1 upon T3. मग याच्यासाठी केस काय? if T2 is greater than T1. बघा T2 हा greater than T1 आहे म्हणजे ह्या दोघांची वजाबाकी काय आली बाळा? पॉझिटिव्ह. The subtraction is positive. And T2 minus T1 is less than T3. Less than महत्वाचं आहे. जर ते लेस दॅन असेल म्हणजे ह्या दोघांचं सबट्रॅक्शन 5 आलं तर साहजिकच T3 मोठा पाहिजे 5 पेक्षा म्हणजे 6 ला समजा अंदाजे. तर तुमचं हे डिवायडेशन कशात येणार आहे? 0 पॉइंट समथिंग मध्ये येणार आहे. 0 पॉइंट समथिंगचा जर कॉस इन्व्हर्स घेतला आपण तर तो कायम लेस दॅन 90 येतो, विच इज ॲन ॲक्यूट अँगल. बघा किती इझी आहे. इफ T2 इज ग्रेटर दॅन T1, T2 मोठा आहे T1 पेक्षा, इक्वेशन कडे लक्ष द्या. And T2 minus T1 is smaller than T3, then theta cos theta is positive and theta is must be acute. म्हणजे शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप कसा आहे ना, असा आहे ना. समजतंय? सेकंड केस कडे जाऊया. सेकंड केसला काय सांगितले? if T2 is smaller than T1. T2 is smaller than T1. बाळांनो T2 लहान आहे, T1 मोठा आहे. तुमचं उत्तर काय येणार आहे बाळा? निगेटिव्ह येणार. साहजिकच निगेटिव्ह येणार. निगेटिव्ह आलं पुढं T2 minus T1 is smaller than T3. पुन्हा हे फक्त हे -5 आले बाळांनो. काय आले? -5. कारण आपला T2 लहान आहे, T1 मोठा आहे. सबट्रॅक्शन निगेटिव्ह मध्ये आलं म्हणजे उत्तर येताना -0 पॉइंट समथिंग येणार. and if the -0 पॉइंट समथिंग चा जर cos इन्व्हर्स घेतला तर तो काय असतो बाळांनो? कायम 90 पेक्षा जास्त असतो. The angle of contact becomes greater than 90 and which is obtuse angle. Okay, the shape of the meniscus is like spherical. Or shape of the liquid drop, shape of the liquid drop becomes spherical. Mercury मध्ये होतो बरोबर. मग ह्या दोन केस लक्षात आला तुमच्या. तिसरी केस आहे if T2 minus T1 is exactly equal to T3. म्हणजे ह्या दोघांचं सबट्रॅक्शन 5 आले आणि तुमचा T3 पण 5 आहे बाळा. उत्तर किती येणार? 1. cos इन्व्हर्स ऑफ 1 किती येतं सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याला. cos इन्व्हर्स ऑफ 1 किती येतं बाळा? 0. T1 minus T2 is exactly equal to T3. The cos theta is 1 and the theta is nearly equal to 0. कुणामध्ये असतं असं? तर हे लक्षात ठेवा. प्युअर वॉटर and glass, smooth glass, या दोघांचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा नियरली इक्वल टू 0 असतो. पुढे आपण वापरणार नाही.
आहे जेव्हा T2 - T1 या दोघांचं सबट्रॅक्शन एक्झॅक्टली इक्वल कोणाशी येते T3 शी येते. The angle of contact is nearly equal to 0. एक्झॅक्टली. आणि चौथी केस आहे ती इम्पॉसिबल केस आहे बाळा. हे होणं शक्य नाही. ठीक आहे. कसं सांगतो तुम्हाला? If T2 - T1 is greater than T3. आतापर्यंत काय आपण स्मॉलर दॅन T3 घेतलेत बघा. तेव्हा एक्झॅक्टली इक्वल टू T3 घेतलं. पण जेव्हा या दोघांचं सबट्रॅक्शन निगेटिव्ह असो नाही तर पॉझिटिव्ह असो, जेव्हा T3 पेक्षा मोठं येईल बाळांनो, तेव्हा तुमचा जो अँगल आहे तो काय येणार 1 पॉइंट मध्ये येणार बाळांनो. 1 पॉइंट मध्ये येणार. आणि 1 पॉइंट मधलं कॉस इन्व्हर्स करताना आपल्याला नाही. इन द सेन्स थोडक्यात काय होणार, तो जर मी टेक्निकली गेलो, प्रॅक्टिकली गेलो, तर हा जो सरफेस टेन्शन आहे तो इकडेच जाणार आहे बघा. इकडे क्वाड्रंट मध्ये जाणार, तो इकडे जाणार किंवा इकडे जाणार, हे शक्य आहे का? एकतर तो इकडून स्टार्ट होऊन इथपर्यंत जाऊ शकतो नियमाने. खालच्या क्वाड्रंट मध्ये जाऊ शकतो का तो? नाही जाऊ शकतो. मग जर खालच्या क्वाड्रंट मध्ये जात असेल हा जो T3 म्हणजे हा जो शेप आहे, तो लिक्विड ड्रॉपचा शेप सॉलिडच्या आत तयार होईल का? नाही तयार होणार. याचाच अर्थ काय, इट इज अ इम्पॉसिबल केस अँड द लिक्विड ड्रॉप नॉट फॉर्म. लिक्विड ड्रॉप तयार होणार नाही. काय करणार, तो स्प्रेड करणार पूर्ण सरफेसवर. लिक्विड ड्रॉप तयार होणार नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ स्पंज घेतला, त्याच्यात पाणी होतं, त्याच्यावर पाणी टाकलं, तो आत शोषून घेतला. हा एक प्रॅक्टिकल सांगितलं मी तुम्हाला, त्याच्यावर होतो लिक्विड ड्रॉप तयार. पण इन केस सांगतोय, मग अशा वेळी लिक्विड ड्रॉप तयार होणार आहे का? आत शोषून घेतल्यावर नाही होणार लिक्विड ड्रॉप. तर त्यावेळी ही कंडिशन आहे T2 - T1 इज ग्रेटर दॅन T3. T3 पेक्षा मोठा असेल. And this is how we can say that if the theta is acute, then the condition must be T2 is greater than T1 and this subtraction is smaller than T3. This subtraction is smaller than T3. जर greater than T3 असेल तर obtuse, smaller than T3 असेल, सॉरी T2 is greater than T1 असेल तर acute, आणि जर T2 is smaller than T1 असेल तर obtuse. प्लस मायनस ना. पण T3 हा काय पाहिजे, लहानच पाहिजे. जर एक्झॅक्ट इक्वल असेल तर नियरली इक्वल टू 0. पण T3 जर मोठा झाला आहे दोघांच्या सबट्रॅक्शन पेक्षा, तर तुमचा लिक्विड ड्रॉप तयार होऊ शकत नाही. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप ऑन अ लेयर. Easy concept है बालनो. This is how we discuss the shape of a liquid drop. Then shape of the liquid drop or surface tension is dependent on which conditions? तर theory मध्ये तुम्हाला पुस्तकात दिलेलं आहे, there are 3 conditions or 3 factors which are affects the surface tension of a liquid. Surface tension is dependent on which factors? There are 3 factors, which is first one is the nature of the liquid. साहजिकच बाळांनो, लिक्विडच्या नेचरवर अवलंबून आहे सरफेस टेन्शन. सेकंड वन इम्प्युरिटी. आता तुम्ही मला सर इम्प्युरिटी काय आहे, तर तुम्हाला एक सिंपल म्हणजे मराठीत सांगतो बघा. आपण घरामध्ये जेव्हा तुमच्या घरात मम्मी वगैरे धुणं धुताना पाण्यामध्ये डिटर्जंट टाकते, बरोबर आहे, फेस तयार करण्यासाठी. डिटर्जंट ही इम्प्युरिटी आहे बघा. ती काय करते, सरफेस टेन्शन कमी करते. त्यामुळे काय होतं, लिक्विड वेल्ली स्प्रेड होतं पूर्ण कपड्यांवर आणि तिथले जी घाण आहे ती निघून जाते, डर्ट आहे ती निघून जाते. म्हणजे सरफेस टेन्शन डिक्रीज करण्यासाठी आपण काय करतो, इम्प्युरिटी वापरतो. म्हणजे इम्प्युरिटी इफेक्ट करते का नाही सरफेस टेन्शनवर? ठीक आहे. आणि थर्ड वन टेम्परेचर. तुम्ही डिटेल मध्ये बुक मध्ये वाचू शकता, ही थिअरी आहे, त्यामुळे हे काय वाचायचंच आहे आपल्याला नुसतं. तर पहिला पॉइंट आहे नेचर ऑफ अ लिक्विड. लिक्विडचं नेचर कोणतं आहे त्याच्यावर सरफेस टेन्शन अवलंबून असतं. सेकंड इम्प्युरिटी. इम्प्युरिटी ऍड केली, इम्प्युरिटीचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं, सरफेस टेन्शन कमी होतं. त्याच प्रकारे टेम्परेचर. बघा तुम्ही जर घरातली जर धुणं वगैरे काय कपडे जर निघत नसतील तर आपण पाणी गरम करतो, बरोबर. टेम्परेचर वाढलं तरी सुद्धा काय होतं बाळांनो, सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं. सरफेस टेन्शन काय होतं, डिक्रीज होतं. चांगलं पसरतं पाणी त्याच्यावर आणि तिथे डर्ट निघून जाते. These are 3 factors which is on dependence on surface tension. हा छोटासा पॉइंट मी जास्त डिस्कस केला नाही, तुम्ही थिअरी मध्ये वाचून बघा. जर काही क्युरी आली तर लगेच मला विचारा, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. नेक्स्ट पॉइंट आहे
नेक्स्ट पॉइंट आहे तो मात्र फार महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे कुठला? सरफेस टेन्शन बाय कॅपिलरी राईज मेथड. आता तुमच्या बुक मध्ये भरपूर काय काय त्याच्याबद्दल थिअरी भरपूर दिली आहे. हा, कुठं वर जातो कुठं खाली जातो हे आपण काल डिस्कस केलेलंच आहे. शेप ऑफ द मेनिस्कस मध्ये आपण डिस्कस केलेलंच आहे. हे असं याचे रिझल्टंट फोर्सेस हे असे लागतात, त्यामुळे इकडे असा फोर्स लागतो, रिझल्टंट हे वरती जातो. बरोबर आहे का? जर आपण हेच जर मर्क्युरी घेतला तर मर्क्युरी मध्ये काय होतं, रिझल्टंट फोर्स हा डाउनवर्ड डायरेक्शनला लागतो. कालचा व्हिडिओ बघा वाटल्यास तुम्ही, तुमच्या लक्षात येईल. ओके, नाउ we have to calculate the surface tension formula due to this capillary rise method. हे डेरिव्हेशन आज आपण घेणार आहोत. छोटं डेरिव्हेशन आहे आणि खूप इझी आहे समजायला. Okay. Now the title is surface tension by capillary rise method. त्याच्या आधी सर्वांना एक होमवर्क छोटासा. सर्वांनी कॅपिलरिटी किंवा कॅपिलरी ऍक्शनच्या डेफिनेशन वाचायच्या आणि लिहून काढायच्या. कॅपिलरी काय असते ते सांगतो आधी. कॅपिलरी म्हणजे एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब, मग ती काचेची असेल कशाची असेल, स्मॉल डायमीटर ग्लास ट्यूब म्हणतो आपण. ठीक आहे, इज कॉल्ड ॲज कॅपिलरी. इफ दिस कॅपिलरी, बघा मी सांगतोय माझ्या लँग्वेज मध्ये, इफ दिस कॅपिलरी इज डीप्ड इनसाइड ए लिक्विड, if the capillary is dipped inside a liquid, then there is a rise of spontaneous rise of a liquid. काही ठिकाणी स्पॉन्टेनियस राइज होतो लिक्विडचा, काय होतो, स्पॉन्टेनियस राइज होतो. अचानक तिथलं लिक्विडची हाईट काय होते, वाढते. स्पॉन्टेनियस म्हणजे स्वतः. and in some liquids there is a fall of liquid surface. फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस म्हणजे काय होतं, याच्यामध्ये काय होतं, खाली जातो. मर्क्युरी मध्ये खाली जातो आणि वॉटर मध्ये वरती येतो. मग याला कॅपिलरी ऍक्शन म्हणतात. त्याची डेफिनेशन आहे स्पॉन्टेनियस राइज ऑर फॉल. नीट आहे का, स्पॉन्टेनियस राइज ऑर फॉल ऑफ ए लिक्विड कॉलम इनसाइड ए कॅपिलरी इज कॉल्ड एज कॅपिलरी ऍक्शन और कॅपिलरिटी. बरोबर. मग आपल्याला याचा उपयोग करून आज मी तुम्हाला फक्त याचं डायग्राम दाखवणार आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण याचं डेरिव्हेशन घेणार आहे. ठीक आहे, तर याचं मला सरफेस टेन्शन द्यायचं आहे. टी चा फॉर्म्युला काढायचा आहे. वी हॅव टू फाइंड द फॉर्म्युला ऑफ टी. टी चा फॉर्म्युला आपल्याला काढायचा आहे. मग हे काढण्यासाठी काय करायचं, तर बघा सगळ्यांनी, हा मेनिस्कस आहे बाळांनो, हा असा तयार होणार. बरोबर. हा नेहमीप्रमाणे सरफेस टेन्शन इकडे काढणार तुम्ही टँजेंट. याच्यामध्ये जो असतो तो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो. देयर इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट थीटा. हा टी सरफेस टेन्शन. वी हॅव टू फाइंड द डेरिव्हेशन फॉर दिस. दिस इज द हाईट ऑफ द मेनिस्कस, जे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, मोजू शकतो. ह्याच्यामध्ये हा किती आहे मोजू शकतो आरामात आपण. बरोबर. प्रॅक्टिकली पण तुम्हाला हा एक्सपेरिमेंट करायचा आहे. तर एच हा काय आहे, हाईट ऑफ द मेनिस्कस आहे. आणि मला टी काढायचा आहे. याची रेडियस समजा आर पकडली. रेडियस ऑफ द कॅपिलरी पण आपल्याला सापडते. डायमीटर काढायचा, डिवाइडेड बाय 2 करायचं. न्यूमेरिकल मध्ये तर दिल्लीच असते. देन द फॉर्म्युला फॉर टी इज रो आर एच जी अपॉन 2 cos थीटा. काय फॉर्म्युला आहे बाळांनो, रो आर एच जी अपॉन 2 cos थीटा. हा डायरेक्ट फायनल फॉर्म्युला सांगितला नाही तुम्हाला. तर याच्यामधलं रो म्हणजे डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड असते. डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड. आर म्हणजे काय असतं, रेडियस. एच म्हणजे काय, हाईट ऑफ कॅपिलरी ऍक्शन, हाईट ऑफ कॅपिलरी राइज.
G is the acceleration due to gravity and theta is the angle of contact. इतकं इझी डेरिव्हेशन आहे बाळांनो, 2 मिनिट्स मध्ये होतं डेरिव्हेशन. तर आपण आता नेक्स्ट लेक्चरला घेणार आहे. काय करायचं नाही आपल्याला, फक्त याला इकडे आणि इकडे असं रिझॉल्व करायचं. हा येणार टी कॉस थीटा, हा थीटा तर हा पण थीटा ना, अल्टरनेट अँगल. हा येणार टी साइन थीटा. हा तर काय नॉर्मल रिएक्शन याला बॅलन्स करते. पाणी वर जातंय म्हणजे वर जाणारा फोर्स कुठला आहे, टी कॉस थीटा. ह्याला कोण बॅलन्स करतं खाली, वेट. खतम. तुमचं डेरिव्हेशन 2 मिनिटात मी दाखवेल का तुम्हाला. ही कन्सेप्ट कळली, कॅपिलरी राईज मेथड कळली. आजचा होमवर्क काय आहे, कॅपिलरी म्हणजे काय, कॅपिलरी राईज म्हणजे काय, कॅपिलरी टी किंवा कॅपिलरी ऍक्शनची डेफिनेशन. द स्पॉन्टेनियस राईज ऑर फॉल ड्यू टू or spontaneous rise or fall of a liquid inside the capillary is called as capillary action. हे आपण बघणार. त्याच्यानंतर मग थोडंसं राहते आर्किमिडीज प्रिन्सिपल आणि त्याचे इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी झाले की त्याचे ऍप्लिकेशन झाले की हा चॅप्टर संपतो. आज जे पाहिलं आपण शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, त्याच्या ह्या केसेस ज्या आपण पाहिल्या 4 केसेस त्या फक्त रीड आउट करा. त्यात जर काही क्युरी वाटले मला कॉल करा. ठीक आहे.